નમસ્કાર, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે. હું મેહુલ ઝાલા. દેશમાં 2019ની ચૂંટણીના પડઘમ જોરશોરથી વાગવા લાગ્યા છે. ત્યારે ઠંડીનું તાપમાન કુદરતી રીતે જ ઓછું થતાં રાજકીય ગરમી વધવા લાગી છે. એક તરફ કોલકાતામાં મમતાએ રણશીંગુ ફૂંક્યા બાદ ઉત્તર પ્રદેશમાં અખિલેશ માયાવતીએ ગઠબંધન રચ્યું. આ તરફ પ્રિયંકા ગાંધીએ લખનૌમાં ભવ્ય રેલી કરી. મમતા, કેજરીવાલ સહિતના વિરોધીઓ બુધવારે જંતર મંતર પર એકત્રિત થયા. રાજકોટમાં સંવિધાન બચાવો અંતર્ગત જેએનયુના વિદ્યાર્થી સંગઠનના પૂર્વ નેતા કનૈયા કુમાર, હાર્દિક પટેલ અને જિગ્નેશ મેવાણી એક મંચ થયા. ગુરુવારે રાહુલ ગાંધી વલસાડના ધરમપુર આવે છે. ગરમી વધી છે, પણ સવારે ઠંડીનો ચમકારો તો વર્તાય જ છે. આજના પિન પોઈન્ટમાં જોઈશું શઠબંધન. मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाए, एक हो जाए चलो जान और बदन की तरह, मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह. તખ્ત અને તાજ પલટવા માત્ર ઉત્તર પ્રદેશમાં જ મથામણ નથી થઈ રહી. કોલકાતાથી માંડીને રાજકોટ સુધી બદલાવની બહાર લાવવા એડી ચોટીનું જોર લગાવાઈ રહ્યું છે. બુધવારે રાજકોટમાં સંવિધાન બચાવો રેલી અંતર્ગત ગુજરાતના 2 યુવા ચહેરા હાર્દિક પટેલ અને વડગામના અપક્ષ ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી તો ઉપસ્થિત રહ્યા જ. સાથોસાથ જવાહરલાલ નહેરુ યુનિવર્સિટીના દિલ્હીના જ વિદ્યાર્થી સંઘના પૂર્વ નેતા કનૈયા કુમાર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. ગુજરાતમાં જેમ હાર્દિકને રાજદ્રોહનો આરોપ લગાવી જેલમાં બંધ કરી દેવાયો હતો, તેમજ કનૈયા કુમારને રાષ્ટ્ર વિરોધી પ્રવૃત્તિ ગણી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દેવાયો હતો. ની ચૂંટણી આવતા જ દેશભરમાં રાજકીય ગતિવિધિઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. દિલ્હીમાં મોદી રાહુલ જંગ ચાલે છે, તો ગુજરાતમાં હાર્દિક, જિગ્નેશ અને કનૈયા કુમારે પ્રી વેલેન્ટાઇન ડે ઉજવી સંવિધાન બચાવવા મેદાને પડ્યા. દેશહિતને ધ્યાનમાં લઈ સંવિધાન બચાવવા પાછળનો ઉદ્દેશ મોદી વિરોધી સત્તાની લહેર ઊભી કરવાનો છે, અને એ પણ મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણીના ગઢમાં પૂર્વ ધારાસભ્ય ઇન્દ્રનીલ રાજગુરુએ આ ત્રણેય ચહેરાને એક કર્યા. तो यह जो संविधान बचाओ देश बचाओ की लड़ाई है, इसका चुनाव से कोई सीधा संबंध नहीं है. ये बात हम लोग समझ लें. हो सकता है कि इसमें से हम में से कुछ लोग चुनाव लड़ लें, उनका पॉलिटिकल कैरियर बन जाए कोट एंड कोट, उससे संविधान बचाने की लड़ाई समाप्त नहीं हो जाएगी. पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं घटी हैं उसको ध्यान देने की जरूरत है. और हमको ये समझना चाहिए कि हम में से कुछ लोग लड़ रहे हैं, हम में से कुछ लोग कल को लड़ना बंद कर दें, लेकिन आने वाली पीढ़ी इस लड़ाई को लड़े, ये जरूरी है. लोकतंत्र बचाने की लड़ाई, कोई इसका मुहूर्त निकलेगा, पंडित जी बताएंगे, उसके बाद नारियल फोड़ करके इसको शुरू करेंगे, ऐसा नहीं. साफ दिखने लगा है. मसलन आप ये देखिए कि चुनाव आयोग के साथ क्या हुआ. उस वक्त का न्यूज आप सारे लोगों को मालूम होगा कि आईटी सेल के हेड जो हैं बीजेपी के, चुनाव आयोग से पहले उनको चुनाव का डेट मालूम हो जाता है. ऐसा कैसे संभव होता है? कैसे जो है सीबीआई वर्सेस सीबीआई हो जाता है. और अभी जो चहेते हैं माननीय मोदी जी के, उनको राव साहब को कोर्ट में दिन भर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रूम में खड़ा कर सजा दिया, उसको सजा दिया है. किस तरीके से खुद आकर के विनोद राय कहते हैं कि जो 2G को लेकर के जो एस्टिमेशन किया गया था कैग के द्वारा, वो एक एस्टिमेशन था, वो एक्चुअल करप्शन नहीं था. किस तरीके से ईडी, सीधे तौर पे आप देखिए कि पूरा 5 साल हो गया है, सरकार को वाड्रा याद नहीं आए. प्रियंका गांधी को जो ही उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई, ईडी 9 घंटे पूछताछ कर रही है रॉबर्ट वाड्रा से. हम ये नहीं कह रहे हैं, हम क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का किस तरीके से मिसयूज हो रहा है हम वो बता रहे हैं. दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई अलग अलग नहीं है. ये हम समझने में कंफ्यूज कर जाते हैं. ये जो कह रहे हैं कि दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, ये बात हमारा संविधान कहता है. और संविधान की प्रस्तावना की जो पहली पंक्ति है वो क्या कहता है? हम भारत के लोग. ये नहीं कहता है हम हार्दिक, हम जिग्नेश, हम कन्हैया. हम सब, आप भी, ये पूरा देश, सबको मिला करके, सारे लोगों को मिला करके ये देश बनता है. इसीलिए किसी व्यक्ति का
किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार करने का अधिकार नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि दलितों पे अत्याचार नहीं हो। ठीक उसी तरीके से पाटीदारों के ऊपर जो शोषण लादा गया है, हाँ थे वो ताकतवर, थी उनके पास जमीन, लेकिन उनके यहाँ जो आज समस्याएं पैदा हुई हैं, उनके यहाँ जो गरीबी पैदा हुई है, उनके यहाँ जो बेकारी पैदा हुई है, इस संबंध में ये सवाल उठा रहे हैं। तो असल में ये दोनों संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सारथी अगर बनेंगे तो संविधान बचाने की लड़ाई का सारथी बनेंगे और ये लोग हमारे साथी हैं, हम इनके साथ हैं। બીજી તરફ પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે જ્યુબિલી ચોકમાં કરણી સેના દ્વારા કાળા વાવટા ફરકાવી વિરોધ કરવામાં આવ્યો તેમજ ગો બેકના નારા લગાવી વિરોધ કરતા 6 જેટલા યુવાનોની અટકાયત પણ કરવામાં આવી. પોલીસે ટીંગાટોળી કરી યુવાનોને પોલીસ વેનમાં બેસાડ્યા હતા અને કાળા વાવટા કબજે કર્યા હતા. ઉત્તર પ્રદેશમાં હાર્દિક પટેલે લોકસભાની ચૂંટણી લડવાની કરેલી જાહેરાત બાદ ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી પણ લોકસભા ચૂંટણી લડવાના છે તેવી અટકળો વહેતી થઈ હતી. યુવા નેતાઓને સત્તાના અભરખા છે એ તો હવે સૌ કોઈ જાણે છે અને એ દિશામાં કનૈયા કુમાર હોય તો પણ નવાઈ નથી. આગામી દિવસોમાં રાજનીતિક બયાનબાજી વધુ તેજ થશે ત્યારે પણ યુવાઓ જ કેન્દ્રિત રહેશે અને યુવા ચહેરાઓના વ્યંગ વધુ તંગ થશે એમાં કોઈ શંકા નથી. બ્યુરો રિપોર્ટ, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ₹1157 કરોડ વાપરી નાખ્યા અને એ પણ સંસદની મંજૂરી વગર. તમને થશે કે મોદી કોઈને પૂછે? વડાપ્રધાન પદ પર હોય તેમણે થોડું કોઈને કંઈ પૂછવાનું હોય. વાત પણ તર્કવાળી છે. મોદી કોઈને ન પૂછે, પણ ક્યાંય એવું નથી લખ્યું કે મોદીને કોઈ ના પૂછે. આ કોઈ રાજનીતિક પૂછપરછ નથી કે રાહુલ, મમતા, માયા જવાબ નથી માંગતા. પણ કેગના અહેવાલમાં નોંધાયું છે કે સંસદને પૂછ્યા વગર મોદીએ નાણાં વાપરી નાખ્યા. કેન્દ્ર સરકાર સંસદની પૂર્વ મંજૂરી વિના બજેટમાં નિર્ધારિત કરેલી રકમથી વધુ ખર્ચ ન કરી શકે. પણ કેગના અહેવાલમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. સંસદમાં રજૂ થયેલા અહેવાલમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કેન્દ્ર સરકારે સંસદની પૂર્વ મંજૂરી વિના જ ₹1,156.80 કરોડ ખર્ચી નાખ્યા છે. કેગના અહેવાલમાં નાણાં મંત્રાલયની કાર્યપ્રણાલી પર પણ સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. કેગના રિપોર્ટમાં નાણાકીય વર્ષ 2017-18ના સિલસિલામાં આ વાત કહેવામાં આવી છે. કેગનો અહેવાલ ફાઇનાન્શિયલ ઓડિટ ઓફ ધ એકાઉન્ટ્સ ઓફ ધ યુનિયન ગવર્મેન્ટને નામે સંસદમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. કેગના અહેવાલમાં નાણાં મંત્રાલયની કાર્યપદ્ધતિ પર પણ સવાલ ઉઠાવાયા છે. નાણાં મંત્રાલય યોગ્ય માળખું એટલે કે નવી સેવાઓના સંદર્ભમાં વિકસિત કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યું, જેના લીધે વધારાનો ખર્ચ થયો છે. આ સિવાય મંત્રાલયને આધીન આવતા આર્થિક મામલાઓના વિભાગ પણ પૂર્વ નિર્ધારિત ખર્ચને વધારવાને મામલે મંજૂરી લેવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે. સંસદની પબ્લિક એકાઉન્ટ્સ કમિટી પણ એના 83મા અહેવાલમાં ગ્રાન્ટ્સ ઇન એડ અને સબસિડીના મંદમાં પહેલેથી જ નિર્ધારિત રકમને વધારવા મામલે ગંભીર વાંધો ઉઠાવી ચૂકી છે. આ પ્રકારની ગંભીર ખામીઓએ વાત દર્શાવે છે કે સંબંધિત મંત્રાલય અથવા વિભાગનું બજેટ આકલન ત્રુટિપૂર્ણ છે અને નાણાકીય નિયમો અને જોગવાઈઓની માહિતીનો અભાવ રહેલો છે, એમ PACA તેના કેગના અહેવાલમાં કહ્યું છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં કોંગ્રેસને નવેસરથી સજ્જ કરવામાં જોડાયેલા પ્રિયંકા ગાંધીને આશ્ચર્ય તો ત્યારે થયું જ્યારે તેના ઘણા બધા હોદ્દેદારો પોતાના વિસ્તારની બૂથ સંખ્યા અને મતદાન કેન્દ્રોની સંખ્યા પણ નહોતા જણાવી શક્યા. પ્રિયંકાએ પોતાના નેતાઓની પરીક્ષા લેવાની સાથે તેમને એક થઈને ચૂંટણી લડવા અને કોંગ્રેસની નીતિઓનો પ્રચાર મંત્ર પણ આપ્યો. કોંગ્રેસ મહાસચિવ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા ઉત્તર પ્રદેશમાં પક્ષને સજ્જ બનાવવા સખત મહેનત કરી રહ્યા છે. એ વાતનો અંદાજ એ પરથી જ મળી જાય છે કે મંગળવારે બપોરે લગભગ 1:20 વાગ્યાથી શરૂ થયેલી તેમની બેઠક બુધવારે સવારે 4:15 વાગ્યે પૂરી થઈ. આ લગભગ 16 કલાક દરમિયાન તેઓ લંચ કે ડિનર લીધા વગર સતત પક્ષના કાર્યકર્તાઓ સાથે વિચાર વિમર્શ કરતા રહ્યા. પ્રિયંકાએ પક્ષના કાર્યકર્તાઓને સ્પષ્ટપણે કહી દીધું છે કે જૂની કોંગ્રેસથી હવે કામ નહીં ચાલે, પક્ષે નવેસરથી શરૂઆત કરવાની છે. ઉલ્લેખનીય છે કે રાહુલ ગાંધીએ પણ રોડ શો દરમિયાન પોતાના ભાષણમાં કહ્યું હતું કે હેલિકોપ્ટરવાળા નેતાઓથી કોંગ્રેસનું કામ નહીં ચાલે. પાયાના કાર્યકરોને મોકો આપવામાં આવશે.
તેમણે કાર્યકરોને સલાહ આપી કે પક્ષમાં જૂથવાદ બંધ કરો અને બધા એક સાથે મળીને 2019ની લોકસભા ચૂંટણી લડો. લઈશું એક નાનકડો વિરામ, પણ વિરામમાં આપ જોઈ શકશો વાહ વાહ. हमने बोलता के गठबंधन बना के हमने मोदी के ओश उड़ा दिए. मोदी ने बदले में पिंजरे के तोते हमारे पीछे लगा दिए. हमारी पुलिस ने तोते को पकड़ा तो बीजेपी रही है रो. लेकिन ओम संविधान के खातिर करबो लड़बो और जीतबो. बहनों भाइयों, ये दीदी बड़ी चालू, एक तीर से दो शिकार कर दिए. सीबीआई के बहाने बंगाल की लड़ाई बनाई ममता बनाम मोदी, लेफ्ट और कांग्रेस बाहर कर दिए. मित्रों, ममता जी के ठगबंधन में पीएम बनने के लिए एक एक करके अभी सब दहाड़ेंगे. अरे मोदी से तो ये क्या लड़ेंगे, लेकिन राहुल जी का गणित जरूर बिगाड़ेंगे. વેલકમ બેક. વડાપ્રધાન મોદીએ બુધવારે 16મી લોકસભાના સમાપન સત્રમાં સંબોધન કર્યું. આ દરમિયાન મોદીએ કહ્યું કે 3 દશકા પછી અમે પૂર્ણ બહુમતવાળી સરકાર બનાવી અને આઝાદી પછી પહેલી વખત કોંગ્રેસ ગોત્ર વગરની સરકાર બની હતી. કોંગ્રેસનું ગોત્ર નથી એવી પહેલી ગઠબંધનવાળી સરકાર અટલજીની હતી અને પૂર્ણ બહુમતવાળી સરકાર 2014માં બની છે. વડાપ્રધાને વિપક્ષની પણ પ્રશંસા કરતાં કહ્યું કે 5 વર્ષના લેખાજોખા જોવામાં આવે તો વિપક્ષે તાકાત વધારવાનું કામ કર્યું છે. मुझे पहली बार मैं देख रहा हूं कि सदन में आंखों से गुस्ताखियां होती हैं. ये आंखों की गुस्ताखियों वाला खेल भी पहली बार इसी सदन में देखने को मिला और ये देश की मीडिया ने भी बहुत को उसको मजा लिया. अभी जब मैं एक दिन भाषण कर रहा था राष्ट्रपति जी के ऊपर, ऐसा अट्टहास्य सुनने को मुझे मिलता था इस सदन में. मैं जरूर ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले हैं उनको इस प्रकार के अट्टहास्य की जरूर है, तो ये यूट्यूब से इतना देने के लिए अलाउ कर देना चाहिए. शायद अच्छे अच्छे कलाकार भी ऐसा अट्टहास्य नहीं कर पाते होंगे जो यहाँ पर सुनने को मिलता था. हमारा एक कार्यकाल बीता है, मुद्दे से एक नए सांसद ने आप सबसे बहुत कुछ सीखा है. आप सबकी मदद से नया होने के बावजूद भी मुझे कभी कमी महसूस होने नहीं दी. आप सब साथियों ने सभी तरफ से सबने और आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में एक प्रथम पारी की मेरी शुरुआत में जो मदद की है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી વલસાડની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે, જેને લઈને તંત્ર તડામાર તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. શહેરના લાલ ડુંગરી પર ગ્રાઉન્ડ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સભાને લઈ આશરે 2.5 લાખની જનમેદની એકત્રિત કરવા માટે કોંગ્રેસે પ્રયત્નો હાથ ધર્યા છે. રાહુલજી ગુજરાતના લોકોના પ્રશ્નોને સાંભળવા અને ભાજપના અન્યાય અને અત્યાચાર સામેની લડતને ટેકો આપવા માટે દક્ષિણ ગુજરાતમાં આવી રહ્યા છે. આ ધરમપુર વલસાડની ધરતી ઐતિહાસિક રહી છે કે અહીંયાથી શરૂ થયેલી કાર્યક્રમ કે ચળવળ એને આખા રાજ્ય અને દેશે સ્વીકાર્યો છે અને પરિવર્તન થયું છે. અરે આ ધરમપુરની ધરતી પર આવતીકાલે રાહુલજી આવશે ત્યારે ઐતિહાસિક રીતે એમનું સ્વાગત થશે અને ભૂતકાળમાં ક્યારેય પણ નહીં થઈ હોય એવી ભવ્ય સ્વાગતને રેલી થવાની છે. બુધવારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહે યોગી આદિત્યનાથ સાથે પ્રયાગરાજમાં કુંભ મેળાની મુલાકાત કરી.
કુંભમાં યોગી આદિત્યનાથ સહિત સાધુ સંતો સાથે ડૂબકી લગાવી. એક દિવસના પ્રવાસમાં તેઓએ ગંગા આરતીનો પણ લાભ લીધો હતો. ગંગા યમુનાના સંગમ સ્થળે પૂજા કરી અને અર્ચન પણ કર્યા. અમિત શાહે કુંભ મેળામાં વિવિધ સ્થાનોમાં અક્ષય વટવૃક્ષ દર્શન, મોટા હનુમાન તથા સરસ્વતી કૂપના દર્શન પણ કર્યા. આવનારી લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને શાહની આ મુલાકાતને ખાસ ગણવામાં આવી રહી છે. પહોંચ્યા હતા. આ પૂર્વે યોગી આદિત્યનાથ પણ પહોંચ્યા હતા. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પણ પહોંચ્યા હતા અને પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ઉત્તર પ્રદેશના એ પણ પહોંચ્યા હતા. યોગી સરકાર તો સમગ્ર કેબિનેટ સાથે કુંભમાં પહોંચ્યા હતા. હવે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 19 ફેબ્રુઆરીએ કુંભમાં પહોંચશે અને શાહી સ્નાન કરશે. ઉલ્લેખનીય છે કે એક તરફ ધર્મ સંસદ ચાલી હતી, રામ મંદિર બનાવવા માટે સાધુ સંતો ત્યાં ઉપસ્થિત છે. એમનો હઠાગ્રહ પણ છે કે રામ મંદિર માટે સરકાર તારીખ જાહેર કરે. અને આ વચ્ચે કુંભની મુલાકાત 2019ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલાં પાવન અને પવિત્ર થવા માટે રાજનેતાઓએ કુંભમાં ડેરા તંબુ તાણ્યા છે. એમ કહીએ તો જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી. माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ 11:30 में कुंभ का स्नान करेंगे और स्नान करके अपना आस्था प्रकट करेंगे. ये कहीं से किसी तरह की कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये बिल्कुल आस्था की यात्रा है और यहाँ कुंभ में स्नान करके फिर वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे. તો પિન પોઈન્ટમાં મને આપશો રજા. આવતીકાલે ફરી મળીશું આ જ સમયે આ જ પ્લેટફોર્મ પર. જતા જતા જોતા જાઓ ભૈયાજી સ્માઇલ. मोदी जी धीरे धीरे, मोदी जी वाह, मोदी जी मंदिर बनवाओ यहीं रे, मोदी जी वाह, मोदी जी. मोदी जी कोई चाहे पैसा, कोई चाहे सत्ता, हम आपसे करते आशा रे. मोदी जी मंदिर बनवा दो, मोदी जी वाह, मोदी जी. राम दर्शन करवा दो, मोदी जी वाह, मोदी जी. राम मंदिर जल्द बने, ये है मन की बात. संविधान के दायरे में हो इसकी शुरुआत. गैर विवादित भूमि के लिए कर दी है दरखास्त, कोई भी ना घबराए. मोदी जी वाह, मोदी जी. कोर्ट से आस लगाए, मोदी जी वाह, मोदी जी. अदालत के रास्ते अयोध्या आएंगे, मंदिर वहीं पर बनाएंगे. न करना ऐसा वैसा, मोदी जी वाह, मोदी जी. कोर्ट पर रखो भरोसा, मोदी जी वाह, मोदी जी.